کنٹینیو نہ لفظ عیز پتہ کر بات کمپلیٹ یہ مگر ہم کنٹینیو ژھوٹان نہ گۄڈٕ وٕچھ مٔلِک مارس وٕچھ ژھۄٹھ ریڈیو اَسہِ ما چھِ تَتھ سۭتۍ ژٕ ما تھاوکھ اَسہِ ییٚتٮ۪س گنٛد یہ رِور بینک یہ گاندربل شان ژٕ ما تھاوکھ گنٛد ییٚتٮ۪تھ یہِ تُلو تھوٚدُے یتھ دُنہِکۍ گام بۄن کَنہِ آب چٮ۪وان یہِ گژھِ پگاہ میونسپل کونسل گاندربل کی لاپرواہی سے دریا سندھ کی شان رفتہ اور پانی کی آلودگی کے خطرات کے خلاف دودرہما کے باشندگان کی شدید ناراضگی نالا سندھ کے کنارے پر جمع کی جا رہی غلاظت سے وبائی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا شدید امکان مقامی آبادی اور انڈسٹریز چلانے والے افراد نے حکام سے فوری کارروائی کی مانگ کی اور نیشنل گرین ٹریبیونل کو ارسال کی اپنی شکایت میونسپل کونسل گاندربل کے چیئرمین ہلال تونترے نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی اور کچرا فوری طور ہٹانے کی یقین دہانی کرائی. پیش ہے گلوبل نیوز لائن کی گاندربل سے یہ رپورٹ. کاندرس نش تہد ژھوٹ اس نیران مگر مزاج سفر کران کپور چھ نیران یپر چھ بنان تہد ژھوٹ چھ نیران تہ ہپر تہ نیبر ڈمپر کیا ڈمپر ہے ترو مگر تہد ژھوٹ اس نیران نیبر تہ اس کوت نیبر ژھوٹ ہوتہ یہ بورے مز کمن ژھوٹ گڈوان کچھ بور کچھ تہندے من کمی بڑ بوجھ کت بڑ بوجھ ژھن مسئلہ یہ کی ژے دِ مےٚ بیٚیہِ کلیر کٔرِتھ بتل یہ تھوٚدُے گۄڈٕ بوز کتھ ژے دِ مےٚ یہِ تھوٚدُے تُلِتھ مگر تُہُنٛد ژھوٹ کیٛازِ نیران ہوٚتہِ نیشنل جانے آنگن ژٕ وَن اکھ کتھ تۄہہِ چھُوا ییٚتٮ۪ن یہِ کوٚرمُت یہِ چھُ ایکٹ نیشنل گرین ٹریبیونل ایکٹ تُہۍ چھُو تتھ کران سٲری ہن خلاف ورزی نہ خلاف ورزی آسہِ چون کنسرن آفیسر چھُ دۄہے آسان میڈیاہس پٮ۪ٹھ وَنان کہِ ییٚتہِ ہسا کوٚر انڈسٹریز والیو یہِ کوٚر یِمو بہٕ چھُس وٕنکیٚس یِوان الٹا چور کوتوال کونڈاٹے یہ کیا طریقہ گو ژٕ دِ نظر گژھ وٕچھ اگر کیا طریقہ چھُ أسۍ چھِ پننِس ژھۄٹس ذمہٕ ییٚمہِ منٛز وَن ییٚمہِ منٛز کوتاہ چھُ انڈسٹریز ژھۄٹھ ییٚمہِ منٛز کوتاہ چھُ انڈسٹریز یہ چھُنہ ژےٚ یہِ ژھوٹ یہِ تُلو أسۍ تھوٚدُے کیا مقصد چھُ اَسہِ لٔگۍ اوترٕ ٲسۍ 20,000 اوترٕ لٔگۍ اَسہِ 20,000 رۄپیہِ بَراے تۄہہِ نہٕ بیٚیہِ کوٚروٕ نَیہِ سرکار یِم دۄہ ما چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ یِم دۄب چھِ تُہنٛدیو مُلٲزمو یِمو دیُت دۄب اَتھ درٛاے سٮ۪کھ یورٕ ٲسۍ اَنان ژھۄٹہٕ گٲڑۍ اورٕ ٲسۍ کڑان سٮ۪کہِ گٲڑۍ ژےٚ چھُے نہٕ پتہ چانہِ نالیج منٛز تھاونہٕ خٲطرٕ پتہٕ چھُ انڈسٹریز ہُنٛد کیٛاہ ژھۄٹھ سورُے چھِ مارکیٹٕچ زبدی سۄ چھِ یتھ منٛز سورُے چھُ یُس زن ڈومسٹک ایریاہو منٛز تُہۍ ژھۄٹھ چھُو انان سُہ چھُ یورٕ انان اورٕ چھُو لُکن کران اگر تُہۍ چھُو ہورٕ ہاوان تیٖل یِمن تیٖلُک خرچہِ ییٚتہِ چھُ لوکلی ژھٕنان ییٚتٮ۪ن یہِ ڈب میٖٹر دوٗر گژھِ نہٕ گژھُن ییٚمہِ نِش کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ ژھۄٹھ ہیٚکہِ تُہۍ چھِو ونان وۄنۍ چھُ یورٕ نیران یِہُنٛد کیٛاہ چھُ نیران اَسہِ چھِ گٔمٕژ کٲبۍ تن پٮ۪ٹھ ژور فون کران افسرس ڈمپر ترٲیِو اَسہِ چھُ سورُے ژھۄٹھ أنٛدرٕ کَنۍ کوٚرمُت جمع اور اب نخرے کرتے تۄہہِ اوس چھُو کوٚڑمُت کیٛاہ چھُ کرنا ڈِسایڈ پالسی یہِ کَرِ ڈِپارٹمنٹ تُہُنٛد ڈِسایڈ پالسی تۄہہِ چھُوا یِمن آرڈٲرٕس دِتمٕتۍ ییٚتٮ۪ن بٔرِو ژھۄٹھ رِور بینکس پٮ۪ٹھ بٔرِو ژھۄٹھ جمع. یہ مسئلہ ایسے ہے کہ پچھلے 1 سال سے یہاں پر کچرے کی ڈمپنگ ہو رہی ہے اور پچھلے 1 سال سے ہم لگاتار کنسٹنٹلی ان کے اپروچ میں ہیں کہ یہ ڈمپنگ یہاں پر جو ہو رہی ہے یہ ایلیگل ہے. آپ واٹر بینک کو خراب کر رہے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے جواب میں لگاتار میونسپلٹی کے ذمہ داران جو افسرز ہیں ان کے وہ یہ بولتے رہے کہ بھائی یہ انڈسٹری سے سارا کچرا نکلتا ہے. پچھلی دفعہ ان کے ایگزیکٹو آفیسر سے بھی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس سارے ایریا کو کلیئر کر دیا میونسپلٹی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے. ہم نے اپنی ذمہ داری پر جی تو ایک MOU سائن ہوا جو وربلی تو ہوا سائن لیکن اب سیٹرڈے کو اس کے بارے میں فائنلائزیشن کرنی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کچرا نہیں ڈالے گا. اور تب سے لگاتار ہم کو رپورٹس مل رہی ہیں کہ میونسپلٹی لگاتار یہاں پر کچرا ڈال رہی ہے اور لگاتار ہم ان کو بول رہے ہیں اور یہ لگاتار ہم کو واپس بول رہے ہیں کہ انڈسٹریز کا ہے جبکہ ہمارا سارا کچرے کا جو ڈمپنگ ہے وہ سارا اندر ہے. ہم نے ڈمپر رکھا ہوا ہے اس کو انہی سے اٹھواتے ہیں. اندر ہی ابھی کچرا زیادہ جمع ہو گیا ہے. عید کے بعد سے انہوں نے وہ بھی نہیں اٹھایا یہاں سے وہ ڈمپر کو ریموو نہیں کیا ایمپٹی نہیں لایا لیکن پھر بھی ہم نے اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے کچرے کو باہر نہیں آنا. صرف کچن ویسٹ نکلتا ہے. باقی جو ہمارا انڈسٹریز کا ڈسپوز آف جو بھی ہوتا ہے کوئی کچرا جو ان کا ہوتا ہے وہ فیکٹری والے ایٹ دیئر اون
किसी जगह ले जाकर डंप करते हैं, उसके ऑलरेडी अंदर इंडस्ट्रीज़ में गाइडलाइन बनी हुई हैं। शिविर साहब, इस मामले को लेकर आपने म्यूनसिपल काउंसिल के जो आला हुकाम है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यहाँ पे चेयरमैन है या कोई और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल एक मीटिंग हमने करी है और उसमें हमने बोल दिया है उनको कि ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये यहाँ पर आप अगर इधर देखेंगे तो इधर ये डंपिंग की साइट बना रहे थे, आप ज़रा वो दिखाइए, वो डंपिंग की साइट बना रहे हैं और हमने इस पर काम रुकवाया था उस टाइम भी, बोला कि आप नहीं बना सकते, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत आपको 300 मीटर वाटर बॉडी से दूर बनाना है, जबकि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन अभी तक ये सिर्फ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। इस टाइम भी इनको जब अप्रोच किया गया, हमने इनके बंदे, इनकी गाड़ी, इनके रेड़े पकड़े हुए हैं, यहाँ पर इनके बंदे यहाँ पर हैं, तो फ़ोन पर भी ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले डालते हैं, ये लोकल्स डालते हैं, जबकि इसमें किसी का हाथ नहीं है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, इनको पहले बोला गया कि इसमें से थोड़ा आप डाल दीजिए किसी वजह से, तो इन्होंने इधर से रेता निकाल के उधर से लाते थे, ये कचरा वचरा उसको अलग रखते थे, यहाँ से रेत निकलती है, तो यहाँ से रेत भर के उसको भी बेच दिया। अच्छा, बिल्कुल 2 साल पहले से ये चल रहा था। अब जब रेत खत्म हो गई और बैंक सारा ढह गया, अब के बाद ये बोल रहे हैं, इसके बाद भी हमने इसमें सारी वराई खुद ही करी, लेकिन अभी तक म्युनिसिपल जो कमेटी है यहाँ पर, वो होश के नाखून ही नहीं ले रहे हैं। सारा जो है बस ब्लेम गेम चला रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम इनसे बोल रहे हैं सिंसियरली एक मूव किया जाए, इस वाटर बैंक को सही रखा जाए। यहाँ पर हम भी कह रहे हैं कि जो बचपन में हम भी यहाँ पर खेला करते थे, सारा ग्रीनिश था, इन्होंने इसको कचरे का सारा ढेर बना दिया, सारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सीरियस नोट लेकर इसको बंद कर देना चाहिए। एजाज साहब, आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल के, और आपने मुझे इस बात से आगाह किया, क्योंकि आपने अभी वीडियो वहाँ पे क्लिक किया था और उसी वक्त मुझे मैसेज आ गई थी, तो आपकी वजह से ये मसला उजागर हुआ। मैंने उसी वक्त कार्रवाई की। अगर अभी आप जाओगे वहाँ पे, आप देखोगे कि वहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट है वो हटाया, और अगर कुछ रहा बचा था हमने मिट्टी से वहाँ पे फिलिंग की। लेकिन एक्चुअली जो मसला है वो हमारा कसूर नहीं है, इंडस्ट्री वालों के ख़िलाफ़ हमने एक FIR लॉन्च किया है पहले ही पुलिस स्टेशन में कि ये वहाँ पे कूड़ा करकट निकालते थे, और बाद में इन्होंने क्या किया, वहाँ कूड़ा करकट डाल के एक ढेर बनाया। और हो सकता है, मैं ना नहीं करूँगा, हमारे जो बंदे हैं, जो स्वीपर्स हैं, उन्होंने भी वहाँ से रेडिया चला के डंपिंग यार्ड ही बनाया था। लेकिन आपकी वसात से मैं इस मसले को उसी वक्त बिल्कुल मतलब वार बेसिस पे हल किया, और आप अभी जाके देख सकते हो, आइंदा ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि आपके पास कोई ऐसी शिकायत मौसूल हो। और मेरा जो दिली ताल्लुकात में ये है कि ख्वाहिश भी रही है कि रिवर सिंध के किनारे मैं तो चाहता हूँ कि हम ब्यूटिफाई करें गांधरबल को, और मैं इसमें काफ़ी एफर्ट्स भी मैंने लगाए हैं। उसकी एक कड़ी है कि पुल के पास हमारा एक कलेक्शन पॉइंट था, मैंने वो भी बंद करवा दिया। तो आइंदा भी आपको कोई तो इक्का दुक्का शिकायतें अगर मौसूल होती हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें लोगों को भी सोचना है। और खुसूसन उस एरिया को हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसमें एक अभी हम एक पार्क बनाएंगे, जिसका मैंने पहले भी एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे एतराज़ किया था। लेकिन मैं आपसे वादा बंद हूँ कि अनकरीब उसका मैं एस्टिमेट बनवा के DPR बनवा के एक पार्क वहाँ पे व्यू पॉइंट हम तामीर करेंगे, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी शिकायत मौसूल ना हो। फिलहाल साहब, आपकी ये जो बर वक्त कार्रवाई आज की, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा, जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि आपके ही लोग जिन्होंने आपको ये बोला हुआ कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का वेस्टेज वहाँ पे डंप किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी थी। हालांकि 2-3 बारी ऐसा हुआ कि मुझे भी वहाँ से कॉल्स रिसीव हुए और यही शिकायत लेके, और फिर मैंने भी हेजिटेट किया, मैंने भी इसको ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं, बिकॉज मुझे भी पता था शायद इंडस्ट्रियल एस्टेट का ही कसूर है। लेकिन जबकि मैं खुद वहाँ मौके पे गया और मैंने वहाँ पे सिर्फ वही कचरा पाया जो डेली बेसिस पे घरों से ही कलेक्ट होता है। उसके बाद आपके एहलकार वहाँ पे ऑन स्पॉट भी वहाँ पे पकड़े गए थे, 2 रेडी भरी हुई थी जिसमें यही कचरा था, और पिछली बार भी कई गड्ढे खोदे गए जिसमें ये वेस्टेज, म्युनिसिपल वेस्टेज डंप हुआ था, और उसके बाद भी आपके ही एहलकार आपको शायद धोखा दे रहे हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे उनके खिलाफ जो हमारे इंचार्ज वगैरह है। और उसके बाद मैंने डस्टबिन जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट कराए, अभी कुछ बाकी है, तो हमारे कलेक्शन पॉइंट जो है अब वो एक ही है, वो हम डंपिंग साइट पे ले जाते हैं सारा, और हुपर्स हमने अवेलेबल रखे हैं। और आइंदा मुझे लगता है शिकायत मौसूल नहीं होगी, लेकिन लोगों को भी एक बात चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूनसिपलिटी के लोग वहाँ पे देख रेख करें, लोग भी उनको रोक सकते हैं अगर कोई गंदगी डालता है। लोगों का भी हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है मेरे टाउन को साफ़ रखने के लिए। मुझे उम्मीद है लोग इसके लिए मुझे कोऑपरेट करेंगे।